लेकिन 75 ईयर की एज तक आप कुछ ना कुछ आपके पास है, और उसके बाद अब मैं आपसे पूछता हूँ जो एवरेज एज यहाँ बैठी होगी वो 40 साल होगी। 10 साल की उम्र तक तो आप कुछ कर नहीं सकते। 30 साल तक आप उलझे रहते हो कि पढ़ाई में, अपने एजुकेशन में, अपने शादी ब्याह में। 40 साल से लेकर 75 साल की आपकी उम्र बैठी है, और जो एवरेज एज दिखाई दे रही है 50 साल से 75 साल के बीच में, और 50 की छोड़ तो 40 से 75 की जो एज बची है, आप अपने आप को देखो कि आप किस उम्र में है। अब 40 साल में है कि 50 में है कि 55 में है कि 60 में? कितने बचे? कितना हिस्सा जीवन का चला गया? कितना हिस्सा चला गया? कितना बचा है? हम क्या कर रहे हैं? और जो कर रहे हैं उससे 100% सेटिस्फाइड हैं? सोचो, जो हम कर रहे हैं उससे 100% सेटिस्फाइड है? अगर मुझे 100% सेटिस्फाइड है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर जाओ, काउंटर में जितने रुपए का टिकट लिया तो वो सारे पैसे वापस ले लो। अगर आप सेटिस्फाइड हैं आप जो कर रहे हैं उस काम से, क्या हालात है? हम वो कर रहे हैं जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। हम उसमें उलझे हुए अपने जीवन का एक घंटा उसमें डाल रहे हैं जिससे हम संतुष्ट नहीं है। और जिससे संतुष्ट होना चाहिए उसके लिए हमारे पास चैलेंजेस हैं। इसलिए मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं जिंदगी में चाहता हूँ। हमारी जिंदगी कहां जा रही है? हम सेटिस्फाइड नहीं, और ऐसे अनसेटिस्फाइड सोल होते हुए हम मर जाएंगे। खत्म। जिंदगी वो कर लो तो दिल कह रहा है, जो मन कह रहा है, जिससे संतुष्टि मिलती, जिससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं सच कहता हूं, हमारे लिए और पूरी फैमिली के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि ये है कि लोग सक्सेसफुल होते हैं तो हमारी आंखों में आंसू होते हैं और हमारे अंदर खुशी मिलती है कि एक व्यक्ति की जिंदगी और तो मुझे लगता है कोई काम करते रहे जिंदगी भर जिससे हमें खुशी मिलती है, कोई करते रहे बस। हमारे घर में लड़ाई होती है इस बात की कि ग्राउंड में फोटो दे रहे हैं कि नहीं, और हमारे घर में 2 बंटवारे हो जाते हैं। वो तो अमित अग्रवाल है, वो तो इसीलिए बैठा रहता है, नहीं सब कुछ है वो, मैं ही ले लूं अकेला। हमें संतुष्ट उससे मैं किसी से कह रहा था मुझे 2 चीजें, एक है मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन। मोटिवेट आपको कोई और कर सकता है पर इंस्पायर कोई और नहीं कर पाएगा, वो आपको अपने आप को ही करना पड़ेगा। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, कोई बाहर से इम्पोज होता है, इंस्पिरेशन अंदर से आता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आप हमसे नया मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन इस मोटिवेशन के मिलने से अंदर की इंस्पिरेशन मिलेगी तो जिंदगी भर चलेगी। और अगर इस मोटिवेशन से अंदर की इंस्पिरेशन नहीं लगी तो बाहर जाते जाते आप थकने पड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे। लेकिन मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है आपकी इनर इंस्पिरेशन को जगाने के लिए। अगर मोटिवेशन मिला और आपकी इंस्पिरेशन जग गई, आपकी प्रेरणा जग गई, आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। 99 से एसपी कार्य इसलिए कभी डाउन नहीं होगा। लोग फटफटाएंगे, चूखेंगे, चिल्लाएंगे, ये सोचना पड़ेगा कि मोटिवेट हुआ है या इंस्पायर्ड हुआ है। संदीप जी मेरी बात समझ रहे हो? इंस्पायर्ड होने के लिए जो एंट्री पॉइंट तो मोटिवेशन का ही होगा। पहले थोड़ी सी लाइट जला देना, QCD के ऊपर जरा QCD लाइट जला। इंस्पायर होने के लिए मोटिवेट का तो निमित्त मिलेगा। इंस्पायर होने के लिए कोई तो मोटिवेट करेगा, पर उस मोटिवेशन के एंट्री पॉइंट, उस मोटिवेशन के कारण आप अंदर से इंस्पायर हो जाते हो और आप उस काम के लिए लग पड़ते हो। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, आप अनस्टॉपेबल होते हो। वो काम आपके लिए मिशन बन जाता है, उसमें थकते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो, दुखी नहीं होते हो, उसमें आपको चिड़चिड़ाहट नहीं छूटती है और आप छुट्टे रहते हो। गांधी जी इंस्पायर हुए थे, गांधी जी मोटिवेट हुए थे किसी एक घटना के कारण तो मुझे देश की करनी चाहिए, और उस घटना से जब वो मोटिवेट हुए तो इंस्पायर हो गए, तो उन्हें कोई रोक नहीं पाया। हमें आजकल के नेता जब मोटिवेटेड दिखाई देते हैं ना इंस्पायर दिखाई देते हैं, वे सिर्फ अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे होते हैं, जो उनका ड्रीम होता है बाय कन्वीनियंस।
नेचुरल चीज है, वो इनर ड्रीम नहीं है। वो ड्रीम में सिग्नेचर बेस्ड, वो ड्रीम में पर्सनलाइज्ड, वो ड्रीम नहीं है, वो है ग्रीड। फर्क है ड्रीम में और ग्रीड में। वो ड्रीम नहीं है, वो ग्रीड है। सपने में और लोक में फर्क है, वो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और इसके बारे में भी बात किसी को करेंगे। पर अब सवाल इस बात का है, हम उसे संतुष्ट हैं जो कर रहे हैं? अगर नहीं है तो क्या कर रहे हैं? जो जब वे दुर्भाग्यशाली हैं कि उन्हें पता ही नहीं करना क्या है। वे दुर्भाग्यशाली जो इस हॉल के बाहर हैं, वे दुर्भाग्यशाली हैं जो इस बात को सुन ही नहीं रहे। उन्हें पता ही नहीं है कि संतुष्ट भी नहीं है तो करें क्या। उनका क्या करें हम? इन्हें पता ही नहीं कि हम संतुष्ट भी नहीं है और करें क्या, ये भी हमें मालूम नहीं है। अगर उनको पता भी नहीं है तो ये दुर्भाग्यशाली है, और अगर पता है फिर भी नहीं कर रहे हैं तो ये महान दुर्भाग्यशाली है। और वे लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं तो उन्हें सब कुछ पता है फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके अभागी की मेहरबानी हो सकती है हमसे। वे महान दुर्भाग्यशाली है, ये सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। उनका क्या करेंगे? उनका कुछ नहीं कर सकते। वे मां, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है, उनको विश्वास नहीं है, उनको फेथ नहीं है, वे आलसी हैं, वे पुरुषार्थहीन हैं, जिनको सब कुछ इनके पास जो कुछ नहीं कर रहे हैं। चरण परीक्षा చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్తున్నారు పార్వయ్య గారు. సో మనం ఎప్పుడైనా ఆగ్రా వెళ్తే చాలా వేడిగా ఉంటుంది, కానీ లోపల మనం వెళ్ళిన తర్వాత అంత కష్టపడి ఎప్పుడైతే వెళ్తామో అప్పుడు ఆగ్రా తాజ్ మహల్ మెరుస్తున్నది అని చూసిన తర్వాత నేను అంత దూరం నుంచి కష్టపడి వచ్చిన కదా, ఆ మొత్తం ఒక సైడ్ అయిపోతుంది. మనము పెట్టిన ప్రతి ఒక్క అడుగు ఇది చాలా మంచిది, ఇంపార్టెంట్, వర్త్ఫుల్ అని మనం అనుకుంటాము. సో ఎప్పుడైతే మనం PUCD అవుతామో, PUCD ఎప్పుడైతే అవుతామో అండ్ 10వ తారీఖు నాడు మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో 5 లక్షల ఇన్కమ్ వెస్టింగ్ నుంచి వచ్చింది అని ఒక మెసేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది నేను ఎన్ని రోజుల నుంచి రోజు 5 ప్లాన్లు, 10 ప్లాన్లు, 20 ప్లాన్లు, రాత్రి పగలు అన్నం తినలే, నిద్రపోలే, ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా, ఏమేం చేసినా, ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళలే, పెళ్ళిళ్ళు అటెండ్ చేయలే, అదంతా నేను త్యాగం చేసిన, అంత కష్టపడినా. కానీ ఎప్పుడైతే PUCD అయ్యి ఆ 5 లక్షల చెక్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు తెలుస్తుంది నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క అడుగు వర్త్ ఇట్, అది సాధించేది, విలువగలదు. సో అందరూ చూడండి, మీరు ఎప్పుడైతే బ్రాండ్ న్యూ PUCD అవుతారో అందరూ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటారు. మీకు వెస్టింగ్ నుంచి కూడా లెటర్ వస్తుంది, మీరు బ్రాండ్ న్యూ PUCD అయిపోయారని. FRUలో మీకు పిలిపిస్తారు, మీకు ఇక్కడ గ్రాండ్ రికగ్నిషన్ ఉంటుంది, మీరు బట్టలు కొనండి, మంచిగా మీ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ సన్మానం చేస్తాము, మీకు బరాత్ ఇస్తాము అని ఎప్పుడైతే మీకు లెటర్ వస్తుంది. ఇక్కడ లోపల PUCD లాంచ్ ఉన్నది, అక్కడ మీ గురించి మొత్తం మంచిగా తినడానికి ఉన్నది. ఎప్పుడైతే అదంతా అవుతుంది అప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది నేను పెట్టిన ప్రతి ఒక్క అడుగు వాటికి విలువగలది మనకు తెలుస్తుంది. సో మీరు పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు లాగా అక్కడ నుంచి బ్యాండ్ ఛత్రి కింద అట్లా నడుచుకుంటూ ఇక్కడ వస్తారు, స్టేజ్ మీద ఎక్కువ సౌండ్ మీద అందరూ మ్యూజిక్ జామ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ స్టేజ్ మీద రాగానే ఆ రాక్ మ్యూజిక్ ఎప్పుడైతే అక్కడ ప్లే చేస్తారు, మీ కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వస్తుంది అండ్ మీ అప్లయన్స్ కళ్ళలో కూడా నీళ్ళు ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క కష్టము, ప్రతి ఒక్క అడుగు అది విలువగలది. ఓకే, సో మీరు కిందికి దిగుతారు, కిందికి దిగిన తర్వాత అందరూ మీతో ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకుంటారు, సెల్ఫీ తీసుకుంటారు. అండ్ వాళ్ళు అంటారు సార్ మీ స్టోరీ వల్ల మేము ఇన్స్పైర్ అయ్యాము, మేము కూడా నెక్స్ట్ 2025లో బ్రాండ్ న్యూ PUCD కాగలుగుతాము అని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అంటారో అప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది నేను PUCD కావడం అనేది వర్త్ఫుల్, ప్రతి ఒక్క అడుగు వర్త్ఫుల్ అని అనిపిస్తుంది. సో ఇదంతా చూడండి, ఇదంతా వచ్చేది ఉన్నది, కానీ మనం ఇవాళ ఏం చేస్తున్నాము? ప్రతి ఒక్క క్షణము, ప్రతి ఒక్క మినిట్ మనం ఎక్కడ పెడుతున్నాము? మన జీవితము 60-70 సంవత్సరాలు, 90 సంవత్సరాలు కావచ్చు.
కానీ దాంట్లో ఆల్రెడీ మనం ఒక సగం వచ్చేసినాము. అంటే ఒక యావరేజ్ మన ఆయువు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక 40 సంవత్సరాలు అనుకుందాము. ఈ 40 సంవత్సరాల్లో మనం 10 సంవత్సరాల నుంచి చిన్నగా ఉన్న పిల్లలు ఉంటే అండ్ 30 సంవత్సరాలు మనం చదువు పెళ్ళి దాంట్లో బిజీ ఉంటే 40 సంవత్సరాల యావరేజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఉన్న సమయంలో రైట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఇంత సమయం మన దగ్గర ఉన్నదా? ఓకే, ఒక్కొక్క క్షణం మన గురించి ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది. అసలు మనం చేసే పనిలో మనకు ఖుషి, సంతృష్టి అంటే ఆనందం ఉన్నదా? ఆ ఆనందం ఎక్కడి నుంచి రావాలి? అసలు మనం ఆనందం రావాలి, ఖుషి రావాలి, సంతృష్టి రావాలి, దాని గురించి పని చేస్తున్నామా? పని చేస్తలేము. కానీ ఎక్కడైతే మీకు సంతృష్టి, ఆనందం వస్తుంది అట్లాంటి పనికి పిలిపిస్తే మీకు పెద్ద పెద్ద ఛాలెంజెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో జీవితంలో సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు, రైట్? డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ తోనే ఏ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా అట్లనే చనిపోతారా? ఆత్మ అట్లనే పోవాలా సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా? సో మనకు ఏదైతే మన మనసులో తోస్తుంది, ఏదైతే మనకు మనసులో సంతృష్టి ఇస్తుంది అది పని చేయాలి మనం. అండ్ ఆ పని ఇక్కడ ఉన్నది, రైట్? మాకు అట్లనే అనిపిస్తుంది. మా మొత్తం ఫ్యామిలీ ఇక్కడ భారీ ఫ్యామిలీ ఉన్నది, మాకు అదే ఆనందం ఉన్నది. ఒక్కొక్క వ్యక్తి యొక్క సక్సెస్ చూసి మా కళ్ళలో అశ్రువులు వస్తూ ఉంటుంది. మేము మా ఇంట్లో అదే గొడవ చేసుకుంటాము, కొట్టండ చేసుకుంటాము. అరే ఈ వ్యక్తికి క్రౌడ్ ఫోటో పెడదామా, ఈ వ్యక్తికి పెడదామా లేమా అనేది. సో మా ఫ్యామిలీకి ఇప్పుడు ఇదే ఆనందం ఇస్తుంది. మేము దీంట్లోనే మునిగిపోయి ఉన్నాము, ఇదే పని చేస్తున్నాము. చూడండి, మనకు ఒకవైపు మోటివేషన్ ఉంటుంది, ఒకవైపు ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. మోటివేషన్ అనేది బయట నుంచి వస్తుంది, ఇది టెంపరీ. కానీ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది లోపల నుంచి రావాలి, అది కథం కాదు, అది ఎల్లప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటుంది. సో మీకు ఇట్లాంటి ఫంక్షన్లో వచ్చినప్పుడు మోటివేషన్ ఉంటుంది, కానీ బయట వెళ్తే మళ్ళీ ఆ మోటివేషన్ పోయిందనుకో, రైట్, మీరు ఏం చేయలేరు. సో మోటివేషన్ అవసరము, ఎందుకంటే మోటివేషన్ ద్వారా మీకు ఇన్స్పిరేషన్ కూడా జాగృతం కావాలి. సో ఇక్కడ మీకు మోటివేషన్ వస్తుంది, మోటివేషన్ లోపల నుంచి మళ్ళీ ఇన్స్పిరేషన్ కూడా రావాలి, జాగృతం కావాలి. ఈ మోటివేషన్ నాకు రైట్ 25 సంవత్సరాల ముందే జరిగింది. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తోనే నేను అన్స్టాపబుల్, ఆగకుండా ఇవాళ వరకు నేను పని చేసుకుంటా ఉంటున్నా అని బాగా చెప్తున్నాను. సో మీకు కూడా మోటివేషన్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది, కానీ లోపల నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుందా? రైట్, ఎప్పుడైతే ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది అప్పుడు మీరు అన్స్టాపబుల్, మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు. ఈ పనిలోనే మీకు ఆనందం ఉంటుంది, ఈ పని చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు అలసట రాదు, దుఃఖం రాదు, చిరాగ్గా ఉండదు, మీరు ఆనందంతోనే చేసుకుంటూ పోతారు. గాంధీజీకి ఫస్ట్ ఒక మోటివేషన్ వచ్చింది స్వాతంత్రం గురించి, కానీ తర్వాత ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది, అందువల్ల అతను కంటిన్యూస్ పని చేసుకుంటూ పోయింది. సో చాలా మందికి ఇవాళ ఇన్స్పిరేషన్ లేదు, కానీ దురాశ ఉన్నది, స్వార్థం ఉన్నది, అట్లాంటి పాలిటిక్స్ లో ఉన్నది. కానీ ఇప్పుడు మన గురించి ఒకే ఒక మాట ఉన్నది, రైట్? ఎక్కడైతే మనకు సంతృష్టి లేదు, అది మనం పని చేసుకుంటా పోతున్నాము. అని ఎక్కడైతే సంతృష్టి రావాలి అట్లాంటి పని మనం చేస్తలేము. కొందరికి తెలియదు ఏం చేస్తే నా మొత్తం జీవితం మారుతుందని. సో వాళ్ళది దౌర్భాగ్యం. కానీ ఈ హాల్లో చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు, జీవితం ఎట్లా మారుతుంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అది మొత్తం తెలుసుకొని కూడా చేస్తలేరు అంటే వాళ్ళు మహా దౌర్భాగ్యం ఉన్నవాళ్ళు. అట్లాంటి వాళ్ళకు ఏం చెప్పాలి? సో వాళ్ళ లోపల శ్రద్ధ లేదు, విశ్వాసం లేదు, రైట్? వాళ్ళకు హార్డ్ వర్క్ చేసే అలవాటు లేదు. ఓకే, అట్లాంటి వాళ్ళకు మేము ఏం చెప్పాలి అర్థమవుతుంది. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये बात करते हुए, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि मैंने आपसे कुछ बात कही। और अब आज के बाद ये नतीजा ले लो कि मेरे पास जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं है, जो चैलेंज मेरे सब साफ हो गए क्योंकि मेरे पास समय कम है। खड़े हो जाए अपनी जगह पर, अपनी जगह पर खड़े हो जाए, लाइफ की तरफ और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, फ्री हो जाए। जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से थोड़ा सा बता दें,